اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے قرآن کے ترجمے کا سلسلہ جو ہے وہ الحمدللہ جاری ہے۔ تو آج ہم آیت مبارکہ صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ کریں گے الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو صراط الذین کا ترجمہ کرنے میں ہم نے سب سے پہلے اس کے لفظی ترجمے کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح بنتا ہے۔ صراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ، الذین یا الذین، صراط الذین، الذین اس میں موصول ہے، اور یہ علیہم، الذین علیہم کو جب ہم دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو اس کا ترجمہ پھر مکمل ہوتا ہے ہم، الذین جن اور ہم دونوں کو ملا کر ان کا ترجمہ بنتا ہے جن پر۔ تو علیہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے پر، جن پر آپ نے انعام کیا، اور یہی ترجمہ تقریباً قرآن مقدس میں تمام نسخہ قرآن جو ہیں جو ترجمے کیے گئے ان میں یہ ہے کہ جن پر آپ نے انعام کیا، لیکن بات واضح نہیں ہو رہی ہے۔ انعام سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کسی کو پاس کو 20 روپے 50 روپے انعام دے دیا تو وہ انعام ہو گیا، وہ انعام ہو گیا، لیکن آج ہم دیکھیں کہ یہاں پر کس انعام کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بہت ہی احتیاط کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ انعمتا اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جو کہ گرامر کے اصول ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ بے احتیاطی سے غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ جاننا چاہیے کہ وہ سخت گناہ گار ہوگا اور ترجمہ مکمل طور پر بدل جائے گا، ترجمہ انعمتا کا مکمل طور پر بدل جائے گا۔ یہاں پر ہم نے بہت احتیاط رکھنی ہے۔ لفظ ہے انعمتا، انعمتا گرامر کے لحاظ سے جو ہے اس کا ترجمہ آخری لفظ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حرکت، بالحرکت، جو اس کے آخری لفظ پر حرکت پیدا ہو رہی ہے اس سے اس کے فاعل کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا فاعل کون ہے۔ انعمتا اس کا فاعل جب اگر تے کے اوپر زبر آ جائے، تیزر تا ہو جائے تو اس کا فاعل ہوگا واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، یعنی تے کے اوپر جب تا آ جائے گی، آخر کے اوپر تیز اور تا آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا انعمتا، تو نے جس پر انعام کیا، آپ نے، حاضر یعنی جی حاضر سے مراد ہے کہ جس کی ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں، جس کو ہم آپ کہہ دیتے ہیں، بڑا ہو تو ہم ادب سے کہتے ہیں آپ نے، اور اگر چھوٹا تو اس کو کہتے ہیں ہم تم نے۔ تو یہ انعمتا تم نے یا آپ نے، اگر ہم اس کے اوپر تا کے بجائے اگر غلطی سے کوئی بندہ اس پر پیش پڑھ دیتا ہے، یہ پڑھ دیتا ہے انعمتو، تو دیکھ لیں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، یہ واحد متکلم بن جائے گا، یعنی واحد متکلم مراد یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ واحد متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، کہ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے اس کو، وہ اس کی بات پیش کرے گا، اس کو ظاہر کرے گا۔ انعمتو سے مراد بن جائے گا میں نے انعام کیا، اگر تے کے اوپر پیش آ جائے تو کیا بنے گا، میں نے انعام کیا۔ اور اگر ہم انعمتے پڑھ لیتے ہیں، تے کے نیچے زیر آ جائے تو اس کا قواعد و ضوابط کے لحاظ سے بن جائے گا مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، یعنی جس پر اے عورت تو نے انعام کیا۔ اس لیے انعمتا میں بہت احتیاط رکھنی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کی، صرف انعام تک محدود نہیں رہنا ہے۔
انعام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز 10-20 روپے جو بھی کوئی پڑھا جی کہ خوش ہو کر کسی کو وقتی طور پر کوئی چیز عطا کر دی، اس کو انعام کہتے ہیں ہماری زبان کے بیچ میں۔ لیکن قرآن پاک میں انعمتا سے مراد نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ جن پر جو اللہ نے جن پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی۔ اب ان سے مراد کون سے لوگ ہیں کہ کن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں؟ نعمت سے سیدھا سادہ مراد اللہ کے نبی ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں ان پر مکمل نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ نعمتوں سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سلطنت کے بیچ میں پیغمبروں کے اوپر ایسا قانون نازل کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں، پھر ہم مانتے ہیں کہ یہ سلطنت اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمارے لیے بھیجے ہیں ان پر ہم چلیں گے، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، تو ان پر چل کر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں حاصل کر لیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو نعمت ہے، اس کو جو جگہ ہے نعمتوں کی جہاں ساری نعمتیں اکٹھی ہو جو ان کو جگہ نعیم کہتے ہیں، اس جگہ کو نعیم کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے رب سے دعا کی، رب وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے نعمتوں کی جنت کا وارث بنا دے، وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رہے، اپنے والد کو نہ بھولے۔ پھر عرض کی کہ دل میں دکھ آیا کہ میرا والد تو جو ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو کہنے لگے رب اغفر لی لے ابی انہ کان من الضالین، یا اللہ میرا باپ جو ہے وہ گمراہوں میں ہے، تو اس کو بھی معاف کر دے تاکہ وہ بھی ان نعمتوں کا حقدار بن جائے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ اکبر، ایک پیغمبر جن کا دین ابراہیم ہے، قُلْ بَلْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، نبی ان سے کہہ دو دین ابراہیم ہی صحیح دین ہے، جو قیامت تک دین ابراہیم ہی چلتا رہے گا، میں دین ابراہیم کی پیروی کرتا ہوں۔ یہ نبی فریاد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے جس دن آپ دوبارہ زندہ کریں گے اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا مجھ سے حساب لے کر، کیونکہ میں آپ کے حساب پر پورا نہیں اتر سکتا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ اللہ اکبر، اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا اپنے باپ کے کام نہ آ سکا اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آ سکا، تو ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہم کرتے ہیں۔ ہر انسان نے بذات خود رب العالمین کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں سے اس نے انعام یا سزا پانی ہے، کوئی کسی کا ذرا مددگار نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انہی کی عرض ہے اپنے رب کے سامنے، اے اللہ جس دن نہ مال اور نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف وہی شخص اس دن کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر، صاف دل لے کر، قوانین پہ عمل کرنے والا دل لے کر اپنے رب کے حضور میں پیش ہوگا، وہی اس دن کامیاب ہوگا۔ تو اس لیے دوستو ہم نے اپنے قرآن سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے مقدس کتاب ہے، ہمارے امام تو ہی ہمارا رہنما ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہم کو بتا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن پر آپ نے جن کے اوپر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 کے بیچ میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کو بنی اسرائیل کا باپ کہا جاتا ہے، یہ ان مقدس نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زبان مقدس کے ادا کردہ الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں ہمارے رہنمائی کے لیے بھیج دیے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے کیا تھا تو ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمتیں تو آپ پر پوری کرے گا۔ باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹا اسی طرح اللہ تجھ کو چن لے گا، تجھے اپنی طرف سے ایک عہدہ دے گا
اور تیرا رب تجھ کو سکھا دے گا من تعویل احادیث کہ باتوں کو حقیقت کو سمجھنا، چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کا علم آپ کو عطا کرے گا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دے گا۔ یعنی اللہ نے خود نبیوں کو سکھا دیا ہے کیا ہے میرے پیغمبروں، یوں یہ قانون ہے میرے اور ان پر آپ نے چلنا تو یوں آپ اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ حدیث وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمتیں اسی طرح پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اللہ اپنی نعمتیں پوری کر دے گا اس طرح کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، جیسا کہ تیرے رب نے اپنی نعمتیں پوری کی تھی، نعمتوں کا علم پوری طرح عطا کیا تھا تیرے دو دادوں کو، تیرے دو دادا والد کو، دادا ابوؤں کو، یعنی تیرے دو دادا ابو یعنی ابراہیم، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو بے شک تیرا رب بڑے ہی علم والا اور بڑی حکمت والا ہو، جسے چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ اس لیے اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ وہ یتیم و نعمتوں کا جو علم ہے یہ صرف پیغمبروں کے پاس مکمل علم ہے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی طرف سے علم نازل ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کرتے اور ان کو وحی آتی ہے، ان کے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے تو اللہ ان کو وحی کر کے اسی وقت فرماتے ہیں آپ نے یہ غلطی کی، آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی ہے۔ تو اس کا مکمل جو نعمتوں کا علم ہے وہ نبیوں کے پاس آتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف سے یہ ثابت ہو گیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورۃ دہا۔ اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہا کی آخری آیت ہے، آیت تو 11 نمبر آیت ہے، آخری آیت ہے، تو اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کیا میرے نبی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، جہاں تک تعلق ہے تیرے رب کی نعمتوں کا تجھ پر، تیرے رب کی نعمت کا تجھ پر، مراد اس سے قرآن، کہ قرآن کے جو قوانین کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ نے آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ دوسری آیتوں سے بھی یہ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں میں قرآن میں بہت جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج اپنا دین مکمل کر دیا ہے، تجھے نبی اور قرآن دے کر اپنی نعمتیں مکمل کر دیا، یعنی مکمل نعمتوں کا علم اللہ نے تمہاری طرف بھیج دیا ہے، اب تم نے اس علم کے ذریعے اللہ کی ساری نعمتیں حاصل کرنی ہیں، ساری نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تیرے رب کی نعمت کا تجھ پر تعلق ہے تو اس کو بالکل واضح طور پر اور کھل کر اعلان فرما دے لوگوں میں کہ لوگوں اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کا قانون یہ ہے۔ اب جہاں تک نعمتوں کا تعلق ہے کہ نعمتیں کتنی ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہے، تو اس کے بارے میں جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ یاد رکھیں کہ صرف زمین پر ہی نعمتیں نہیں ہیں، صرف زمین پر ہی نعمتیں نہیں ہیں، ساتوں بر اعظموں پر جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں، ساتوں آسمانوں نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں گی روز قیامت، جب تک اگلی دنیا میں ہم قدم رکھیں گے، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی نعمتیں اکٹھی کی جائیں گی۔ تو اگر انسان ان نعمتوں کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے تمام احکامات کو سیکھے اور سیکھ کر ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ان نعمتوں کو کون جانتا ہے، کتنا جانتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ کی ان نعمتوں کو فرشتے بھی مکمل طور پر نہیں جانتے۔ اور اگر ہم سورۃ بقرہ میں آئیں تو سورۃ بقرہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی تمام نعمتوں کو مکمل طور پر جانتے تھے، لیکن ایک ہی آیت پڑھ لینے سے کوئی فیصلہ دے دینا یہ غلط ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو اسی کے متعلق قرآن مقدس پورے میں دیکھیں کہ اس کے متعلق باقی اور تو کسی جگہ پر ذکر نہیں آیا۔ ہاں یہ دیکھیں، ابھی اگر ہم دیکھیں
تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک सूरत बकरा के बीच में फरमाते हैं वो अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति फकाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। इस आयत से ये पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुल नेमतों के नाम सिखा दिए थे। वो अल्लामा आदम अलअस्मा कुल्लहा, कुल्लहा हर चीज के उनको नेमतों का पता था। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति, फिर वही नेम जो अरद कहते हैं, अरदा कहते हैं किसी के सामने रख देना, चीज को सामने रख कर कहना कि ये क्या चीज है, पूछना। मैं कोई चीज मेरे सामने को रख दे, मुझे कहा ये क्या चीज है, इस तरह उसको कहते हैं अरज करना, सामने कर देना। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति, फिर यही चीजें अल्लाह ताला ने सारी फरिश्तों के सामने की और आदम अलैहिस्सलाम के सामने आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों को इकट्ठा करके खड़ा करके फरमाया कि मेरी नेमतों के नाम बताओ। तो फरिश्तों ने कह दिया फ़क़ालू कालू सुब्हानका ला इल्म लना, ऐ अल्लाह हमें सब नेमतों के इल्म, इनके सब के नाम नहीं आते हैं। इससे साबित हो गया फरिश्ते भी इन नेमतों के नाम नहीं जानते थे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि आदम तू बताओ, तो आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम नेमतों के जो चीजें सामने पड़ी उनके नाम बता दी। तो अल्लाह ने फरमाया क्या फरिश्तों, क्या मैंने नहीं तुम्हें कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते? देखो आदम ने ये सारी चीजों के नाम बता दिए और आपको नहीं पता, ये आपसे इल्म में बढ़कर, लिहाजा आप इसको सजदा करो, यानी इसकी फरमा बरदार बन जाओ। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने उसके इल्म को, उनके इल्म को मानने से इनकार कर दिया, तो यूं वो रांधा गया। तो इस तरह इस साल से अगर हम देखें तो साबित होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को सब की सब नेमतों के नाम आते थे। लेकिन अगर हम सूरत इब्राहिम आयत नंबर 34 में पढ़ें तो ये पता चलता है कि किसी इंसान को भी मुकम्मल नेमतों के नाम नहीं आते हैं। अल्लाह ताला ने खुद अपने मोमिन बंदों को फरमाया, क्या मेरे मोमिन बंदों मुझ पर ईमान लाने वाले, मोमिन से मुराद ये है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं कि ऐ अल्लाह तेरी ही जमीन और तेरे आसमान है और तेरा ही यहाँ कानून, हम इसी पर अमल करेंगे, तेरे सिवा कोई इनका मालिक नहीं है। ईमान लाने से ये मुराद है कि हम तेरे सारे हुक्म मानेंगे, कोई हुक्म ऐसा नहीं हम दौड़ दौड़ कर सीखेंगे, तेरे हुक्म आपके भाग करेंगे, आपके हुक्म सीखेंगे, उन पर अमल करेंगे। जब हम अमल करते हैं ईमान लाकर तो उसको फिर अमल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। जी, तो इब्राहिम, सूरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में जब हम आए तो हमें पता चला कि कोई बंदा भी अल्लाह की मुकम्मल नेमतों को नहीं जानता। आयत नंबर 34, व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, और अल्लाह ने तुम्हें तमाम चीजें अता कर दी जिनकी तुमको जरूरत थी, जिनकी तुमको जरूरत थी वो अल्लाह ने तुम्हें बिन मांगे, इसलिए कहते हैं अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है कि उन्होंने कोई हमसे पैसा नहीं लिया, हमसे मजदूरी नहीं लिया, हमको हमारे जिस्मानी तौर पर हमसे मदद नहीं लिया कि तुम हमारे ये करने में मेरी मदद करो ताकि मैं नेमतें पूरी कर दूं। नहीं, अल्लाह ने फरमाया आताकुम मिन कुल्ले मा सअलतुमूहा, जो जो कुछ तुमने मांगा, मांगने से यहाँ मुराद मांगा नहीं बल्कि क्या कि जो तुम्हारी जरूरतें थी वो हमने तुमको, वो उसने तुम्हें अता कर दी। व इन ताउद्दू नेमतुल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को ताउद्दू करो, गिनो, अदद करना, उनकी अदद शुमार करना, व इन ताउद्दू नेमतुल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों की गिनती करो, ला तुहसूहा, तो तुम इनको नहीं गिन सकोगे। इस आयत से ये साबित हो गया कि कोई इंसान जो है वो अल्लाह की इतनी ज्यादा नेमतें हैं कि उनको शुमार नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो कुरान में हमने कानून भेज दिए हैं, नबियों के आज जो कानून भेजे हैं उनके मुताबिक तुम सिर्फ उन कवानीन को याद करो और उन कवानीन के मुताबिक अल्लाह से नेमतें मांगो, तो अल्लाह तुमको सारी नेमतें अता करेगा। कुरान पाक में एक जगह पे अल्लाह ताला अच्छा फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे मोमिनो, ऐ मुझ पर ईमान लाने वालों, मैंने तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा चीजें छुपा कर रखी हैं, तुम्हारी आंखों की ठंडक छुपाई हुई है जिनका तुझे तुम्हारे जहन तक खबर ही नहीं हुआ। मैंने बहुत सी चीजें तुमसे ऐसे रखी हैं तुम्हारे जहन और दिल से छुपी हैं, तुम्हारे दिल में उनकी सोच भी नहीं है। तो इसलिए कुरान के मुताबिक ये है कि अल्लाह की नेमतें इतनी है कि अगर अल्लाह इसको इंसान इसको शुमार करे तो वो शुमार में गिनती नहीं कर सकता। तो इसलिए फरमाया व इन तउद्दू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़ुलूमन कुफ्फारन, बेशक वो इंसान बड़ा ही जुल्म कर रहा है, बड़ा जालिम है, अपने आप पर जुल्म कर रहा है जो कुरान के कवानीन को समझ कर ये नेमतें हासिल करने की कोशिश नहीं करता। कुफ्फार, बड़ा नाशुक्र इंसान है जो इतनी ज्यादा नेमतों के लिए कोशिश नहीं करता। कुरान पाक में आता है सातों जमीनों सातों आसमानों की नेमतें हम तुम्हें हवाले कर देंगे।
वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतुन अर्जुहा अस्समावात वल अर्द। सातों जमीन और सातों आसमानों की नेमतें इकट्ठी करेंगे, उसके बाद ये सारी की सारी अता कर देंगे। अता किसको होगी, ये अभी हमने देखा। ये नेमतें जो है ये अता होगी अल्लाह के उन बंदों को जिन्होंने अल्लाह की हुकूमत को ईमान लाया कि हुकूमत अल्लाह की, और अल्लाह की हुकूमत को ईमान लाकर तस्लीम किया और कुरान से कानून सीखे और उसकी नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला ने पूरी जन्नत उनके हवाले की तो फरमाया कि ये चीज ममनू कर दी कि इस चीज को नहीं छेड़ना है। तो उन्होंने जब उस चीज को गलती से छेड़ लिया तो उनको अल्लाह की नेमतों से महरूम होना पड़ा। तो इसीलिए जिस शख्स इस दुनिया में आकर अल्लाह की हराम करदा चीजों को खाता है तो फिर आगे वो अपने जैसे मुजरिमों का रेशा ही पिएगा, उसके ऊपर कभी अल्लाह की कोई नेमत हलाल नहीं रहेगी। इसलिए रिश्वतखोर, हरामखोर, धोखेबाज, फ्रॉडी, जो कोई भी जिस तरीके से भी नाजायज तरीके से जो लोगों का माल छीन कर खा रहा है, भूल जाएगा आइंदा कभी अल्लाह की एक नेमत भी उसको मिल जाएगी अगर उसने तौबा दुनिया में ना की। दुनिया में रहते हुए तौबा कर लो तो फिर तौबा अल्लाह के, हाँ तो फिर उनके लिए भी ऐलान आ गया, मूसा जा फिर उनको क्या तौबा करे कि मैं उसके पास कर दूं। तौबा के दरवाजे खुले हैं, तौबा करो तो सब नेमतें मिलेंगी, सब गुनाह नेकी में बदल जाएंगे। लेकिन अगर तौबा ना की इसी हालत में मर गया तो फिर दूसरे मुजरमों का वो रेशा ही पिएगा जहन्नम में जलने वालों का, और उसके बाद उसको नेमतें कोई नेमत नहीं दी जाएगी। अब अल्लाह ताला ने ऐलान आम कर दिया कि ये नेमतें हैं किन के लिए, किसको मिलेंगी। ये सारी की सारी नेमतें किसके लिए है, दुनिया की नेमतें जो जितनी दुनिया में अजाशियां जो कुछ इंसान, आप कुरान ने वाज़ेह करते सूरह इब्राहिम के बीच में इंसान गिनती करे तो उनको गिनती नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको चाहिए कि वो कानून पर अमल करे और अल्लाह उसको नेमतें अता करेगा, साथ ही उनको साथ ही वाफियत भी दिलाता जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये नेमतें कौन लोग हासिल करेंगे, इसका किन को मिलेगी। सिर्फ अनाम तक तर्जुमा न रखिएगा, अनाम था जिन पर तूने अनाम किया, जिन पर आपने अनामा नेमतें हासिल करने के कानून नाजिल किए हैं, उन लोगों के रास्ते पर हमें चला दें ताकि हम उनके रास्ते पर चले और उन्होंने उस पर जैसे अमल किया है, जैसे आपके हुक्मों पर अमल किया, हम भी उसी तरह हुक्मों पर अमल करें और अल्लाह ने अपने हुक्म वाज़ेह तौर पर भेजे। अल्लाह ताला ने आगे बड़े ही प्यारे अंदाज के बीच में और बड़ी वजाहत के साथ अपने बंदों को समझा दिया है कि ये सातों जमीनों और सातों आसमानों की नेमतें हैं किसके लिए। सुबहान अल्लाह, देखें अल्लाह ताला के फरमान। फिर डायरेक्टली कुल जो है ये हुक्म हाजिर होता है, किसी हाजिर को हुक्म दिया जाए। जहां भी कुल आता है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया अपनी तरफ, तो उनके जरिए हम तक ये हुक्म पहुंच जाए। तो कुल से मुराद ये हुई कि आप कह दें, नहीं अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है आप कहें। कुल किसको है, हाजिर है, सीगा हाजिर इस्तेमाल किया गया, हुक्मिया है, जो हुक्म दिया गया है नबी आप कह दें। तो अल्लाह ताला ने कैसा अंदाज प्यारा, कुल ऐ नबी आप कह दें, मन हर्रम ज़ीनतल्लाह है, किसने अल्लाह की वो चीजें जो इंसानों में खूबसूरती पैदा करती हैं। आप पीछे हमने बात की थी कि अल्लाह ने अपने सारे जो रंग हैं, जो खूबसूरती हैं, वो अपने गुलामों के लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है, गुलामों के लिए। तो अब वो यहाँ पर हमारी बात को हमें इससे साबित हो गया कि वाकई अल्लाह ने अपने गुलामों के, कुरान में भी इल्म बकायदा ऐलान हो गया कि ये जितनी भी खूबसूरतियां, जितनी रानाइयां, जो मजेदार चीजें खाने की, पीने की, पहनने की, हर तरह की चीजें जितनी भी हैं वो सारी अल्लाह ने अपने गुलामों के लिए बनाई है। तो अल्लाह फरमाते हैं कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह है, क्यों है नबी इनसे कह दो कि किसने अल्लाह की चीजों को हराम किया है, किसने अल्लाह की उन चीजों को हराम किया है जो अल्लाह ने खूबसूरती पैदा करने के लिए निकाली है। तमाम चीजें, इंसान की जितनी आराइशें हैं, जितने मतलब मकानात में रखे जाने वाले फर्नीचर, कुल चीज इंसान की घरों को खूबसूरती देती है, जो सारी सारी, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुखरफ में फरमाया कि अगर मोमिनों पर आजमाइश की वजनी होने का, कि ये तो आजमाइश बहुत मोमिनों पर वजनी हो जाएगी, मैं काफरों को एक एक घर सोने का और एक एक चांदी का देता।
कहता का जाशी करो इसमें, फिर वो उसी में जाशी करते। लेकिन जो नेमतें आइंदा अल्लाह अपने मोमनों को देने वाला उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, उनकी कोई वक़्त ही नहीं। अगर एक एक घर सोने का और एक एक चांदी का, और उनकी हर चीज चांदी की, उनकी चढ़ने सोने और चांदी की होती है, उनकी छतों पर चढ़ने वाली सीढ़ियां सोने और चांदी की, सब कुछ होता। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये मोमनों को जो मैं नेमतें देने वाला हूँ उनके मुकाबले में उसकी कुछ कीमत नहीं है। कुरान की मैं बात कर रहा हूँ, सूरह ज़ुखरफ के बीच में आपने पढ़ लेना। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी इनसे कह दो कि जितनी भी चीजें हैं उसमें से सब मोमनों के लिए पैदा की गई हैं। अल्लाह ने किसी चीज को हराम नहीं किया है। और तूने ये जैसे ऐसे कॉलर निकाल लिया तेरे ऊपर हराम है, और ये है वो है, जो अल्लाह ने हराम करनी है चीजें वो हराम को बता दी कुरान में खोलकर। कुल मन हर रमजीन तो जीनत की चीजें मोमनों के ऊपर किसने कहा कि अल्लाह ने हराम किया? किसी ने हराम नहीं किया। उल्लत अखराज ले बात है, ये तो अल्लाह ने पैदा ही अखराजा पैदा किया, जमीन से निकाल लिया, जहां से भी पैदा किया। ले बात ही अबद नाबुदू, हमने आपने पढ़ा था ना, ईया का नाबुदू, ईया का नाबुदू, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके गुलाम बन करें। तो अल्लाह ने फरमाया आखिरत ले बात ही, तो मैंने अपने इन गुलामों के लिए ये पैदा की है, इन्हीं के लिए बनाई है। उल्लती आखिरत, उल्लत इसमें मसूल है जो बेजान के लिए आता है, जिस तरह अंग्रेजी के बीच में विच आता है, विच। इस तरह उल्लती आखिरत ले बात ही, जो कि अल्लाह ने अपने गुलामों के लिए बनाई है सारी की सारी नेमतें। किसने बोला कि वो अल्लाह ने मोमनों पर हराम किया? ये तो है ही मोमनों के लिए। वो तय बात में रिज्क मिनर रिज्क, और हलाल पाकीज़ा रिज्क, ये जितना भी रिज्क है, ये जो खूबसूरती पैदा करने वाली नेमतें हैं, ये सारी की सारी अल्लाह ने अपने गुलामों के लिए बनाई है। उल्लत आखिरत इबाद ही, अपने गुलामों के लिए ही की जमीर अल्लाह अपनी तरफ, जमीर मुत्सिल और गायब है, अपनी तरफ कह रहे हैं कि अपने गुलामों के लिए अखराजा ले इबादे ही, अपने गुलामों के लिए पैदा किया। ये बात में न रिज्क, जितना भी रिज्क पाक हलाल साफ, जिसको खाने को दिल करता है, जो पसंद है, इंसान चाहता है कि ये रिज्क मुझे मिले, जिस रिज्क के लिए वो कोशिश करता है, इसमें तमाम चीजें रिहाइश की, रहने की, पहनने की, सब चीजें रिज्क में आ गई। तो वो सब अल्लाह ने अपने बंदों के लिए फॉर्मूल निकाली है। तो फिर आगे एक और ऐलान आम सुने कि जिसको कोई अल्लाह पर वाज़े तौर पर अल्लाह ने बता दिया, कोई ऐसी बात छुपा कर नहीं रखी। दोबारा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मेरे नबी आप दोबारा इनको बता दें, कुल आप इनको, फिर अल्लाह ताला हुक्म दिया इसी आयत के बीच में, ये आयत नंबर 32 है सूरत अराफ की, सूरत अराफ की आयत नंबर 32 है। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू, ऐ नबी इनसे कह दो ये जो नेमतें हैं, हे या ये जितनी भी हम नेमतें ऊपर जो हमने बात कर दी है, बता दिया कि जितनी भी नेमतें हैं, जो पाक नेमतें हैं, जो फायदे के लिए हैं, जो सातों जमीनों सातों आसमानों की नेमतें हैं, हे लिल्लज़ीना आमनू, ये सिर्फ मोमिनों के लिए है, ईमान वालों के लिए। लिल्लज़ीना आमनू, ले के लिए, लिल्लज़ीना की मलकियत सिर्फ ईमान वालों की है। और फिल हयात दुनिया, दुनिया की भी जितनी नेमतें अभी वक्ती तौर पर, जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो आगे क्या मेरे परवरदिगार ये अपनी नेमतें अता कर दे मक्के के रहने वालों, इसके गिरदोनवा में जितने मोमिन है। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम तेरी दुआ कबूल की, लेकिन इसमें एक शर्त है कि मैं इस दुनियावी जिंदगी में मैंने काफिरों से वादा किया कि वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं, अपनी अक्ल को और शऊर का इस्तेमाल करके, चाहे अल्लाह पर ईमान लाए या ना लाए, तो उनको मैंने इजाजत दिया, इसलिए उनकी आजमाइश के लिए दुनिया में काफरों और मोमिनों दोनों को नेमतों में फर्क नहीं करूंगा, जिस तरह जिसको चाहूंगा दे दूंगा। लेकिन तेरी ये दुआ कबूल कि आखिरत के बीच में सिर्फ मोमिनों का हिस्सा होगा। तो ये फरमा दिया कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू, ये जितनी है नबी इनको बता दो कि जितनी नेमतें हैं वो आमनू, जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए, यानी ये ईमान लाने से मुराद है कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह हम आप पर ये ईमान लाते हैं कि जो आप हुक्म करेंगे वही काम करेंगे, उसके अलावा हम कोई दूसरा आपके हुक्म के खिलाफ नहीं करेंगे, हम आपकी सल्तनत को तस्लीम करते हैं, हमें पता है कि आपकी सल्तनत है। तो हिया लिल्लज़ीना आमनू, ये सारी की सारी नेमतें उनके लिए जो ईमान लाए फिल हयात दुनिया, दुनिया में भी जो खा रहे हैं वो भी इनका। और फिर खालिसातन यौमल क़यामत, जब क़यामत का दिन है, दुनिया की सातों बर्रे आज़मों की नेमतें जितनी है समुद्रों में जितनी भी है, ये सारी की सारी खालिस मोमिनों को मिलेंगी, और इसके अलावा सातों आसमानों की नेमतें भी मोमिनीन को मिलेंगी, दूसरे किसी का हक नहीं होगा। वह कज़ालिका,
नुफस्सिल आयात लिकौम यालमून, और इस तरह हमने खोल कर ये कानून बयान कर दिया है उन लोगों के लिए जो इल्म जानते हैं और आइंदा जानना चाहेंगे। तो उनको हमने ये खोल कर बयान कर दिया कि ये नेमतें किसके लिए हैं, इसलिए अन अमता पर दोस्तों सिर्फ यहाँ पर ना रुके ना, जिन पर अल्लाह ने अनाम किया, अनाम ने जिनके लिए अल्लाह ने नेमतें लिख दी हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उसको अंग्रेजी का अलग तर्जुमा करेंगे, इसलिए कि लोगों ने कहा कि ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए आज मैंने उर्दू का। अल्लाह ताला मुझसे और आपको आप मेरे प्यारे कुरान के इल्म सीखने और इनके कवानीन सीखने और अल्लाह की नेमत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद गैरुल मग़दूब और रहम का तर्जुमा होगा।